वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम एंड डॉक्टर साहब साडा अगला मैसेज साडा अगली टिप्पणी भी पंजाब स्पैक्ट्रम तो सरदार करनैल सिंह खालसा जी दी है और लिखते हैं ए ग्रेट वर्क प्लीज़ कैरी ऑन। बहुत बहुत धन्यवाद खालसा जी। ये फ्रीमॉन्ट कैलीफोर्निया तो ने और बड़े लंबे समय तो पंथक पिड़ विच सेवा कर रहे हैं गुरमत चेतना लहर दे थले और किते भी समागम हुंदे ने ये काफ़ी गुरमत लिटरेचर ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਚ ਰੰਗੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਮੈਸੇਜ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਤੇ ਉਦਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ पर TV 84 शुरू होने की इन्हों बहुत खुशी है। इन्हों का सवाल है जोड़े लोग कल तक संत भिंडरां वालियां शहीद कहने वालियां पंथक गद्दार दसते सन अज ही संत भिंडरां वालियां दी याद विच बनी शहीदी यादगार दे निर्माता हैं कि इन्हों ने पंथ नाल लगभग 20 साल बोले गए झूठ नूं पंथ तों बख्शा लिया है। डॉक्टर साहब भैन जी गुरदीप कौर भुल्लर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने सानू लिखे जी अज कुदरती इस किस्म दियां ही ईमेल्स और मैसेजेस इकट्ठे ने जिहड़े आलोचना वाल जांदे ने जी जी। सो मेरा ख्याल है भी असीं अपने पहले जवाबां दे विच काफ़ी जिहड़ा इस पार्ट नूं लिआंदा है। मेरा ये तरीका नहीं है जी कि मैं बाई नेम किसी दा कोई बहुता खंडन मंडन करां जी। हालांकि इहदे च कोई शक नहीं है भी ये 20 साल यही नहीं कि पंथ दे नाल एक झूठ रहा है। इसका मैं भी इसका संताप या पेन हंडाई है जी क्योंकि बहुत सारे वीर जिहड़े ने जिहड़े इस गल च यकीन रखते सी वो साडा विरोध करते सी गुरुद्वारे दीयां स्टेजां ते आ जांदे सी जे असीं बोलण नहीं देना क्योंकि डॉक्टर साहब संतां नूं शहीद कहंदे ने जी। और ये वरतारा 1991-92 तो शुरू हो गया सी जदों असीं सेवा लई जी क्योंकि मैं तो अपनी हर लिखत दे विच अपनी हर तकरीर दे विच शहीद दे नाल ही संबोधन करदा सी जी। सो अज तक भी कई गुरुद्वारा स्टेजां जिन्हां दे ते इन्हां वीरां दा कंट्रोल रहा तो जे किते किसी थां ते शहीदी दा उन्हां दी याद दे विच संतां दी समागम हुंदा सी ते बराबर ते चढ़दी कला दा अखंड पाठ करवाउंदे सी जी। और जिवें भैन जी ने कहा ये तो हुण उही जान सकदे ने जां दस सकदे ने कि भाई इन्नी वड्डी जिहड़ी गल 20 साल रही है उन्होंने अपने आप नूं कित्थे बख्शाया जां पंथ दे सामने अकाल तख्त साहब दे उपर जां समुचे पंथ दे सामने फैक्ट्स कोई रखे गए होण कि जी उन्हां दी की मजबूरी सी जी जां क्यों इस किस्म दा कीता कि इन्ना वड्डे शहीद 20वीं सदी दे जदों पंथ ने समुचे पंथ ने दुनिया भर च एक बड़े लोकतंत्री तरीके नाल उन्हां नूं महान शहीद ऐलानिया जी उदों भी इन्हां दी पोजीशन स्पष्ट नहीं सी जी जी। सो लेकिन फिर भी मैं समझदा भी इस गल नूं कोई बहुत ज़्यादा तूल ना दईए जी। ये कोशिश करिए भी जिथे जिथे भी साडे वीर भैणां ने पंथ नूं प्यार करन वाले संस्थावां नाल जुड़े होए आपो अपणियां रुचियां जिस किस्म दियां भी ने उन्हां दियां पंथक आज़ादी दे मुद्दे ते कौमी आज़ादी दे मुद्दे ते जिहड़ा वो असीं सांझ और गुरसिख नूं गुरसिख दी तरह जी प्यार दे नाल गलवकड़ी च लै के इको गुरु पिता गुरु माता जिहड़ी साडी सांझ है आनंदपुर दे वासी जी उस भावना दे नाल विचरी है। नफरत एक दूसरे तो वितकरा एक दूसरे प्रति किसी नूं उच्चा किसी नूं नीवां समझना ये गुरु वाल पिट करनी जी। डॉक्टर साहब साडा अगला मैसेज हेवर्ड कैलीफोर्निया तो सरदार भजन सिंह वाले जी का है। इन्हां नूं प्रोग्राम सच्चो सच बहुत पसंद है। इन्हां दा सवाल है श्री हरमंदर साहिब तो प्रसारित होने वाले कीर्तन के हक सिर्फ PTC चैनल कोल ही क्यों हैं कि हर चैनल नूं ये हक नहीं होना चाहिए कि वह बेरोक टोक गुरबाणी कीर्तन का प्रसारण कर सकन इस तरह सिੱਖੀ ਦਾ ਹੋਰ ज़्यादा प्रचार होगा। हाँ डॉक्टर साहब वीर भजन सिंह वालिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने सानू लिखे जो उन्होंने लिखे असीं बिल्कुल सहमत हैं उहदे नाल जी पर कीता की जाए PTC उन्हां दे कंट्रोल च है उन्हां दी मालकी है जिन्हां दे कोल सरकार है सरकार उन्हां दी है जिन्हां दे कोल श्रोमणी कमेटी है जी तो श्रोमणी कमेटी सरकार वाले ही अकाल तख्त साहब के फैसलों भी प्रभावित करते हैं। और इस संबंधी एक पैटीशन भी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे विच मैनू याद नहीं आ रहा बड़े प्रमुख वकील सी उन्होंने कीती सी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट च चढ़ाई कर चुके ने जी कि गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी कीर्तन ये तो सर्ब सांझ है जी तो जे हरमंदर साहिब सर्ब सांझ है कीर्तन सर्ब सांझ है तो एक दे उहदे उत्ते तुसीं किवें
ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰੀ ਰਾਈਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਾਰਜ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਈਟ ਸੀ ਅਲਫਾ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਉਦੋਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਦੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਣ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਲੇ ਪਾਰਟ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉੱਥੋਂ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਲਾਈਵ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗੀਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਗੱਲ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਈਮੇਲਸ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਈਮੇਲ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਈ 30 2013 17 ਜੇਠ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 545 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣ ਚੋਂ ਮੁੜਿਆ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਹਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਗੰਢਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਡ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢੀ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਦੇ ਜਿੱਤ ਕਦੇ ਹਾਰ, ਕਦੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਕਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੇਗਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਪੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਭਾਈ ਜਸਪੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਭਾਈ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 1498 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 6 ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਡੇ ਦਾ ਵੀਕਐਂਡ ਸੀ, ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ। ਸੋ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ 1868 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਹ ਵੀ ਮਿਸਿਸਿਪੀ 'ਚ, ਕੋਲੰਬਸ ਮਿਸਿਸਿਪੀ 'ਚ 2 ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੇਵਸ ਬਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਹਟੀ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੈਡਰਲ ਕਨਫੈਡਰੇਟ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰਾ ਢਾਂਚਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਫੈਡਰੇਟ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੇਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਰੱਖੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਔਰ ਫਿਰ 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਲੀ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਬੀਜਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 33 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਹੀ, ਜੂਨ 1 ਤੋਂ 5-6 ਤੱਕ 1999 'ਚ ਫਿਰ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ। ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਾਰੇ ਗਏ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਕਿਆ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਡਰੱਗ ਮੀਡੀਆ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਪੁਲਿਸ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ
BSF ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਕਸਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇੱਕ DGP ਵੱਲੋਂ ਆਣਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਹਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ 10 ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਲਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਗਣੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ 180 ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ 1 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਫਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਐਟ ਆਲ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਸਰਗਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜੁਝਾਰੂ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਦੋਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਨੈਕਸਸ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਬਡਿਊ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਰਜ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਸਮਗਲਰਸ, ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ, BSF, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈਂਡ ਇਨ ਗਲਵ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨਾ ਇਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਰਜਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਸਰਗਣੇ ਨੇ ਉਸ ਨੈਕਸਸ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।